నమస్తే, ఆర్వీఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు చూద్దాం. వర్షాకాలంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి జె నరసింహనాయక్ పేర్కొన్నారు. రాబోయే వర్షాకాలంలో తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి జె నరసింహనాయక్ పేర్కొన్నారు. మంగళవారం జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడారు. వర్షాకాలంలో దోమల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుందని, వాటి ద్వారా మలేరియా, డెంగ్యూ లాంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందన్నారు. వర్షాకాలంలో కాచి వడబోసిన నీటిని తాగాలని సూచించారు. ఎవరైనా అనారోగ్యానికి గురైతే స్థానిక వైద్య సిబ్బందిని సంప్రదించాలన్నారు. దోమలు, డెంగ్యూ, మలేరియా వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉందని ప్రజలు తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలన్నారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన ఫిక్కీ నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మీటింగ్ 2025లో చంద్రబాబు గారు మాట్లాడుతూ ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుని రియల్ టైంలో ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందించవచ్చని, ప్రజారోగ్యానికి సంబంధించి ఈ విషయంలో బిల్ గేట్స్తో కలిసి పనిచేస్తున్నామని తెలిపారు. Here I am requesting one thing from you. We are earning money. Compared to others, we are better off. Because of economic reforms, I am using this word P3, public-private partnership. Government will create a policy. Industrialists, you are creating wealth by having partnership model. Either colleges, either technology, power, roads, infrastructure, everything by collecting utility charges, user charges. Now this process, as an economist, I thought trickle-down effect will come. Even poverty will be eradicated. But it is not happening so easily. As a policy maker, I am thinking today, again, it is all of our responsibility now to eradicate poverty, to provide better living standards. If you can go to Europe is having equitable distribution of wealth, more or less. If you go to America, inequitable distribution of wealth. After some time, wealth has no meaning. It is only for name. Such and such a person, what is his wealth, market cap, 100 billion, 1 trillion, it is only on paper. And at the same time, some person on the road, he is unable to get 100 rupees a day or 500 rupees a day. Proper nutritious food or education to meet his health expenditure. This is where I am requesting all of you, give back, time has come. That is where Bill Gates, 99% of his wealth is going to give back to the society. Vedanta has announced 75%. Now I am coming, they are all spending on sectoral development. Somebody is spending on environment, somebody on spending on education, orphanage, so many areas. But what I am promoting, public-private people's partnership. Take people as capital, as asset. All of you are here. Some people may got legacy transfer of wealth or business. Some people first generation born in a small family who emerge great leaders. Even I born in a small family. Now I am teaching, I am promoting organization or governance, public governance. Narendra Modi ji born in a small family. Even NTR born in a small family. Ambedkar, same thing. Ambedkar life is a better example for all of us. At that time, Bank of Baroda King has given 10 rupees for his education in Mumbai. Then $12 a month he has given to study in abroad. Then Ambedkar has become a great man, great intellectual. What he has written constitution, even it is relevant for future also. So what I am proposing here, top 10%, bottom 20% we have to adopt, mentor, guidance, timely assistance, continuous short term, medium term, long term. We got an occasion, we have molded ourselves. Even those who born along with us, they are in the same position, more or less same position. Why can't you take this responsibility? One for one, one for many. I named one program. This is P4.
Margadarshi, who is the top 10%, bottom 20% Bangaru Kutumbam. Adapt, I am creating a platform, Swarnandhra P4 platform, so that I wanted the ఖాతాదారులకు మెరుగైన సేవలో కాకినాడ టౌన్ బ్యాంక్ ఈ ఏడాది మార్చి 31కి 15.64 కోట్ల నికర లాభం, 2,000 కోట్ల డిపాజిట్ల సేకరణ లక్ష్యం. బ్యాంక్ చైర్మన్ రవీంద్ర వెల్లడి. కాకినాడ ఖాతాదారులకు మరిన్ని మెరుగైన సేవలను ది కాకినాడలో కోఆపరేటివ్ టౌన్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ అందిస్తోందని ఈ ఏడాది మార్చి 31వ తేదీ నాటికి 15.64 కోట్ల రూపాయల నికర లాభం ఆర్జించిందని టౌన్ బ్యాంక్ చైర్మన్ చిట్టూరి రవీంద్ర తెలిపారు. బ్యాంక్ 46వ వార్షిక ఆదాయం వివరాలకు సంబంధించి రవీంద్ర విలేకరులకు వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది మార్చి 31,110.40 కోట్ల డిపాజిట్లు, 750.16 కోట్ల రుణాలు ఉన్నట్లు చెప్పారు. మార్చి 31 నాటికి 54,243 మంది సభ్యులు, 29.37 కోట్ల వాటా ధనం కలిగి ఉందని, అలాగే బ్యాంకుకు 184.56 కోట్లు సొంత నిధులు ఉన్నాయన్నారు. ఈ ఏడాది సభ్యులకు 12% డివిడెండ్ ఇచ్చేందుకు పాలకవర్గం ఆమోదించిందని చెప్పారు. బ్యాంకు గతంలాగానే ఏడాది కూడా ఏ గ్రేడ్ సాధించి ముందంజలో ఉందన్నారు. బ్యాంకు డిపాజిట్లు 1000 కోట్లు దాటడంతో రిజర్వ్ బ్యాంకు టౌన్ బ్యాంకును టైర్ 3 స్థాయి బ్యాంకుగా గుర్తించిందని, ఇది విశాఖ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు తర్వాత స్థానంలో ఉందన్నారు. 2,000 కోట్ల డిపాజిట్ల సేకరణ లక్ష్యంగా బ్యాంకు పాలకవర్గం ముందుకు సాగుతుందని రవీంద్ర వెల్లడించారు. ఈ సమావేశంలో బ్యాంకు వైస్ చైర్మన్ తోట మోహర్ సీతారామ సుధీర్, డైరెక్టర్లు సత్యరామారెడ్డి, రెమ్మలపూడి ధర్మేంద్ర, కంటిపూడి సత్యనారాయణ, అయ్యగారి వెంకటేష్, ఎండి సుధీర్ కుమార్, సిఇఓ సి సుగుణరావు, బోర్డు మేనేజ్మెంట్ సభ్యులు నల్లమిల్లి జనార్దన రెడ్డి, బ్యాంకు సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాత్రికేయ సోదరులందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇది కాకినాడ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్. మన బ్యాంకు 1980 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడి 45 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న 46వ సంవత్సరం 31/3/25 నాటి వార్షిక నివేదికని ఈ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా తెలియపరచాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేషన్ అయిపోయిన తర్వాత 46 కోఆపరేటివ్ అర్బన్ బ్యాంక్స్లో మన కాకినాడ కోఆపరేటివ్ టౌన్ బ్యాంక్ 2వ స్థానంలో ఉంది అని చెప్పేసి మీ అందరికీ నేను తెలియపరుస్తున్నాను. మన రాష్ట్రంలో 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి బ్యాంకులు 15 వరకు ఉన్నాయి. ఒక్క విశాఖ బ్యాంక్ మనకన్నా ముందులో ఉంది తప్ప రిమైనింగ్ 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి బ్యాంకులు అన్నట్లో కన్నా మనం అగ్రస్థానంలో ఉన్నాం. 46 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని చెప్పేసి మీ అందరికీ నేను తెలియపరుస్తున్నాను. ఇకపోతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ వారు కొన్ని డివైడ్ చేశారు బ్యాంకుల్ని. ఎలాగంటే టైర్ 1, టైర్ 2, టైర్ 3, టైర్ 4 అని. 100 కోట్ల వరకు టైర్ 1, 100 నుంచి 1000 కోట్ల వరకు టైర్ 2, 1000 కోట్ల నుంచి 10,000 కోట్ల వరకు టైర్ 3 డిపాజిట్లు ఉండాలి. ఆ విధంగా మన బ్యాంకు 1,110 కోట్ల రూపాయలు ఉండటంతో టైర్ 3 బ్యాంకు లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ నుంచి కూడా మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. విశాఖ బ్యాంకు కూడా టైర్ 3లోనే ఉంది, వాళ్ళు టైర్ 4లోకి వెళ్ళలేదు. ఇలా పోతే ఈ మధ్యకాలంలోనే ఇంకొక బ్యాంక్ కూడా యాడ్ అయింది టైర్ 3లోకి. ప్రస్తుతానికి మన స్టేట్లో 3 టైర్ 3 బ్యాంకులు ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా టైర్ 2, టైర్ 1లోనే ఉన్నాయి. అందువల్ల మన బ్యాంకు 46 సంవత్సరాల్లోని టైర్ 3 బ్యాంకులోకి వెళ్ళామని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియపరుస్తున్నాం. ఇకపోతే బ్యాంకు ఆర్థిక ప్రగతి మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను. మీకు 1110.40 కోట్ల రూపాయలు డిపాజిట్స్, లోన్లు 750.16 కోట్లు మనకు ఉన్నాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్లు 459.40 కోట్లుగా ఉన్నాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీలో కొన్ని స్టాట్యూటరీగా మనం పెట్టాలి. ఆ స్టాట్యూటరీ ప్రకారంగా దాంట్లో కొంత ఇన్వెస్ట్ చేసాం. అదేవిధంగా ఇతర బ్యాంకుల్లో అంటే ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే కమర్షియల్ బ్యాంకులో షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 20% అని చెప్పేసి, అది కూడా మళ్ళీ 5% కన్నా ఈచ్ బ్యాంకులో పెట్టకూడదని చెప్పి నిబంధనలు ఆర్బీఐ వారు పెట్టడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా మనం పెట్టుకున్నట్లయితే 459.40 కోట్లు
మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఉంది అని చెప్పి మీకు ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను. అదేవిధంగా బ్యాంకులో 31/3/25 నాటికి 54,243 మంది షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు. వీరి షేర్ ధనం ఎంతంటే 29.37 కోట్లు. ఇది ప్లస్ రిజర్వ్ కలిపితే బ్యాంక్ సొంత నిధులు ఎంత ఉన్నాయంటే 184.56 కోట్లు, 56 లక్షలు, 184,56,00,000. ఇంత అమౌంట్ మనకి రిజర్వ్స్ ప్లస్ షేర్ క్యాపిటల్ కలిపితే రిజర్వ్స్ ప్లస్ షేర్ క్యాపిటల్ కలిపితే ఆ అమౌంట్ ఉందని చెప్పేసి మీకు తెలియపరుస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం టోటల్గా మీకు ఇందాక చెప్పడం, దీంట్లో మనకి టర్న్ ఓవర్ చూసుకున్నట్లయితే కిందకి ఇచ్చాం, మీకు ఎక్కడ ఉందా 1800. కాకినాడ స్మార్ట్ సిటీ అభివృద్ధి ప్రదాత ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండాబాబు ఆయన పుట్టినరోజును కాకినాడ 10వ వార్డు ఇన్ఛార్జి చోడిపల్లి సతీష్ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం కాకినాడ టౌన్ టీడీపీ అధ్యక్షులు మల్లిపూడి ఆధ్వర్యంలో వీరు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తల ఆధ్వర్యంలో కేక్ని కట్ చేసి ఘనంగా పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహించారు. సందర్భంగా వీరు మాట్లాడుతూ కాకినాడ టౌన్ అభివృద్ధికి ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండాబాబు ఎంతో తోడ్పాటు అందిస్తూ ముందుకు వెళ్లారని, కాకినాడ స్మార్ట్ సిటీ తెచ్చిన ఘనత ఎమ్మెల్యే కొండాబాబుదేనని తెలిపారు. అనంతరం చోడిపల్లి సతీష్, బోటు అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు ఏరుపల్లి రాములు మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే కొండబాబు పుట్టినరోజులు ఘనంగా చేయడం మాకు ఎంతో ఆనందదాయకమని, ఆయన మత్స్యకారులకు ఎనలేని సేవలు చేశారని, కూటమి ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకు వేట నిషేధ కాలంలో మాట ఇచ్చిన ప్రకారం 20,000 రూపాయలు అందించారని, ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కి, మా ఎమ్మెల్యే కొండబాబుకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అదేవిధంగా కాకినాడ నగరాన్ని ఎంతో అభివృద్ధి చేస్తున్న ఘనత ఎమ్మెల్యే కొండబాబుదేనని, స్మార్ట్ సిటీ తెచ్చిన ఘనత ఆయనకే చెందుతుందని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజన్న, సూరాల సత్యం, కొయ్య తాతారావు, వానపల్లి రాజయ్య, మోస అప్పన్న, మల్లె నూకరాజు, సూరాడ దానయ్య, మల్లె దయ్యచ్చు, ఉడైపల్లి కొండమ్మ, సంఘాని కోయమ్మ, వానపల్లి సంతోష్, సత్యబాబు, తాతయ్య, చిన్న, ధనరాజు, ప్రసాద్, కె మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా మా నాయకులు, మా గురువు, మా దేవుడు, మా తండ్రి సమానులైనటువంటి శ్రీ వనమాడి కొండబాబు గారికి నా తరపున మరియు మా కార్యకర్తలు, నాయకుల తరపున, మా వార్డు తరపున హృదయపూర్వకంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మా గురువు, మా దేవుడు, మా తండ్రి సమానులు చెప్పి అంటున్నానంటే, కాకినాడలో ఆయన మొట్టమొదటిగా ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అనగారి వెనకబడి ఉన్న మా మత్స్యకారులందరికీ కూడా ఆదరణ పథకం తోటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకురావడం, ఆ పథకం ద్వారా ఎంతోమంది మత్స్యకారులకు వలలు, నామలు, అప్పట్లోనే వలలు, నామలు, బోట్లు ఇచ్చి ఎంతోమందికి స్వయం ఉపాధి కల్పించడం జరిగింది. అలాగే రెండోసారి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అనేక మంది మా మత్స్యకారులకి సరైన మరుగుదొడ్లు కానీ, గ్యాస్ పొయ్యిలు కానీ లేని సమయంలో అందరికి కూడా ఇంటింటికి కుళాయిలు వేయించడం కానీ, మరుగుదొడ్లు కట్టించడం కానీ, గ్యాస్ పొయ్యిలు ఇప్పించడం కానీ, ఇలాంటివి రాష్ట్రం నుండి, కేంద్రం నుండి తీసుకొచ్చి మా మత్స్యకారులకి చాలా ఉపయోగకరమైన కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆయన ఇచ్చిన హామీ ప్రకారంగా అక్కడ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానివ్వండి, ఇక్కడ మన కొండబాబు గారు కానివ్వండి, మత్స్యకారులకి ఏదైతే 20,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారో అన్ని మాట ప్రకారంగానే సంవత్సర రోజుల్లోనే మొదటి హామీగా మా మత్స్యకారులకి 20,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదే కాకుండా గత 5 ఏళ్ళలో కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి దారం కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితుల నుండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆదరణ పథకం ద్వారా కమిషన్ని మా కాకినాడకు పంపించి మత్స్యకారులకి ఏవైతే స్కీమ్స్ పెడితే బాగుంటాయి, ఎలాంటి స్కీమ్స్ పెడితే ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, మత్స్యకారులకి ఎంత లోన్లు ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి మా సలహాలు, సూచనలు తీసుకోవడానికి ఆదరణ పథకం కమిషన్ గారిని డైరెక్ట్గా మన కాకినాడ కలెక్టరేట్కి తీసుకురావడం, మా సలహాలు, సూచనలు తీసుకోవడం, మా మత్స్యకారులు ఎదుగుదల కోసం, ఉపయోగం కోసం మాకు ఏం కావాలన్నది మా మాటగా తీసుకొని అవన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో మన కోనసీమ జిల్లా మత్స్యకారులకు ఏదైతే సమురు సంస్థల నుండి, రిలయన్స్, ఓఎన్జీసీ నుండి ఏదైతే ఏడాదికి నెలకి ఎంత అని చెప్పి ఇస్తున్నారో మత్స్య సంపద పోతున్న కారణంగా, అదేవిధంగా మా కాకినాడ జిల్లాకు కూడా తీసుకురావడానికి మా కాకినాడ జిల్లాలో ఉన్న 7 ఎమ్మెల్యేలు కూడా కలుపుకొని మా ఎమ్మెల్యే గారు చాలా కృషి చేస్తున్నారు. ఇంతేకాకుండా ఈయన వెనకాల మిగతా మా మత్స్యకారుల నాయకులు కూడా పెట్టుకొని మా మత్స్యకారులు ఉపాధి కోసం, అభివృద్ధి కోసం ఆహారనిశలు కృషి చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇవన్నీ తెలుసుకుంటూ, అందుకే దేవుడని చెప్పి అన్నాను. మరోలాగా నేను ఎక్కువగా మాట్లాడుతుందని చెప్పి అనుకోవద్దు. తర్వాత తండ్రి సమానులని ఎందుకంటున్నానంటే, కాకినాడలో చాలామంది
పెద్ద పెద్ద డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు. జన్మదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మరి మత్స్యకారుల తరపున, మా యూనియన్ తరపున, బోట్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ నేను. అయ్యా మాకు ఏంటంటే కొద్దిగా ఉండేది, ఎందుకంటే కొంతమంది డబ్బులు పడి, కొంతమంది డబ్బులు పడి కాదు. గత ప్రభుత్వంలో మా కొండబాబు గారు వచ్చిన తర్వాత, చంద్రబాబు నాయుడు, నారా చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన తర్వాత మా మత్స్యకారులకి 20,000 రూపాయలు ఎప్పుడు జరగలేనిది, ఎప్పుడు ఇవ్వలేనిది మరి ఇచ్చారు. తర్వాత పింఛన్లు అయితే 2,000 ఇవ్వనాక నెలకు, సంవత్సరానికి 250 రూపాయలు ఇచ్చారు వాళ్ళు వైసీపీ ప్రభుత్వం. మరి ఒకేసారి 4,000 రూపాయలు, 2,000 రూపాయలు అదనంగా మరి ఇచ్చి మా కొండబాబు గారు అయితేనే, మరి నారా చంద్రబాబు గారు అయితేనే, మరి ఈ మా ప్రభుత్వం ఇంత మరి కృషి చేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ కొన్ని వెధవలు ఏం చేస్తున్నారంటే, అంటే ఇవ్వలేదు అంటే ఎవరికి ఇవ్వలేదని మాట్లాడుతున్నారు. అవి ఎంతవరకు మంచిదండి? ఏమండి, మీరు ఇచ్చుకున్న వాళ్ళు కూడా అలా మాట్లాడతారా? ఎంతవరకు మంచిది? మొన్న ఒకరు మరి మీడియాలో మాట్లాడారు, అది కరెక్ట్ కాదని చెప్తున్నాం మేము. ఇది అలాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు కూడా అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మన కాకినాడ స్మార్ట్ సిటీ ప్రదాత అయిన శ్రీ వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు కొండబాబు గారి యొక్క జన్మదిన వేడుకలను మరి ఇక్కడ దుమ్ములపేటలో 10వ డివిజన్లో ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని మన చోటుపల్లి సతీష్ గారు, అలాగే మన రాము గారు, అలాగే మూగు రాజు గారు, అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఈ కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరిగింది. మరి అలాగే మన స్మార్ట్ సిటీ అంటే ఇది వరకు మనం ఏదైనా రాష్ట్రాలు అంటే మన భారతదేశంలో ఎక్కడికైనా తిరిగేటప్పుడు మరి కాకినాడ మాది అని అనేటప్పటికీ మాకెవరికి తెలియదు అని చెప్పి అనేవారు. మరి అలాగే వైజాగ్ తెలుసు, విజయవాడ తెలుసు అనేవారు. కానీ మరి ఈరోజు స్మార్ట్ సిటీ వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కాకినాడ అనగానే గుర్తుపెట్టే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. ఇటువంటి యొక్క అవకాశాన్ని, మరి ఎంత గొప్ప స్మార్ట్ సిటీని తీసుకొచ్చి మరి కాకినాడ ఇంత అభివృద్ధి చేసిన వనమాడి వెంకటేశ్వర కొండబాబు గారికి తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున, కార్యకర్తల తరపున, నాయకుల తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి అలాగే ఆ భగవంతుడు మరి ఆయనకి ఆయురారోగ్యాలు ఇచ్చి మరి యొక్క కుటుంబాన్ని, వారిని కూడా మరి ఆశీర్వదించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గ యువ నాయకుడు, వైసీపీ సీనియర్ నేత, ఎమ్మెల్సీ నర్తు రామారావు తనయుడు నర్తు శివాజీ యాదవ్ జన్మదిన వేడుకలు బుధవారం నియోజకవర్గంలో ఘనంగా జరిగాయి. ముందుగా శివాజీ యువసేన ఆధ్వర్యంలో కవిటి మండల కొత్త పుట్టుక గ్రామంలో నివాసం వద్ద వేడుకలు నిర్వహించారు. అభిమానుల సమక్షంలో జన్మదిన కేక్ను శివాజీ కట్ చేశారు. నియోజకవర్గ వైసీపీ ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు శివాజీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఇచ్చాపురం గ్రామ దేవత శ్రీ స్వేచ్ఛావతి అమ్మవారి ఆలయంలో ఇచ్చాపురం మున్సిపల్ మండల నాయకుల ఆధ్వర్యంలో పూజలు నిర్వహించారు. అక్కడ నిర్వహించిన వేడుకల్లో నర్తు శివాజీ పాల్గొన్నారు. మున్సిపల్ మండలం నేతలు శివాజీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఆత్మీయుడు, సంఘ సేవకుడు మోస అప్పారావు దుమ్మలపేటలో 2వ క్రిస్టియన్గా గెలుపొందిన ఆత్మీయుడు, సంఘ సేవకుడు మోస అప్పారావు అని, ఆయన లేని లోటు ఎవరు తీర్చలేదని కాకినాడ స్మార్ట్ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు సోదరుడు వనమాడి సత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు. బుధవారం కాకినాడ 10వ డివిజన్ యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన మందిరంలో సివైఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సువార్తకు మూర్తిబాబు అధ్యక్షతలో మోస అప్పారావు కుమారులు పాస్టర్ అబ్రహం, పాస్టర్ మోసా జాన్, మాజీ కార్పొరేటర్ మోసా పేతురుల ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా మోస అప్పారావు ఆదరణ స్తుతి కూడికను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మూర్తిరాజు మాట్లాడుతూ 10వ డివిజన్లో గల దుమ్మలపేటకు దైవ సేవకుడిగా ఎంతో సేవలు చేసిన ఘనత ఆయనదేనని, అప్పారావు లేకపోయినా ఆయన సేవలు ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకుంటారని, ఆయనకు అతిపెద్ద కుటుంబం 103 మంది ఉండటం సంతోషకరమైన విషయమని అన్నారు. అనంతరం కుమారులు పాస్టర్ అబ్రహం జాన్లు మాట్లాడుతూ, మా తండ్రి మోస అప్పారావు మాకు ఆత్మీయులని పెద్ద సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి తమ వెళ్లిపోయారని, ఆయనకు మాకు ఎనలేని గౌరవాన్ని మాకు అందించారని, ఈరోజు ఇంతమంది పాస్టర్లు, సేవకులు, ఆత్మీయులు రావడం మాకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించిందని, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. స్తుతి ఆరాధన అనంతరం భారీగా భోజన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దలు రెవరెండ్ పాస్టర్ డి చార్లీస్, వివిధ పాస్టర్ ఫెలోషిప్ అధ్యక్షులు, జిల్లా నాయకులు, అభిమానులు, సంఘస్థులు, సంఘ సేవకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అలాగే వారి టీం కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. వారందరికీ ఈ కుటుంబ పక్షంగా వారు మంచి నాయకుడు కాబట్టి ఇందాక ఏవీలో చూసాం, ముత్తా గోపాలకృష్ణ గారి దగ్గర నుంచి
కనుక ఎంత మంచి నాయకుడిని క్రైస్తవ సమాజం కోల్పోయింది. కానీ బహుశా అబ్రహాం గారు ఏదో అప్పారావు గారు ఒళ్ళోంచి ఊడిపడినట్లుగా చాలా దుమ్ము దులిపే నాయకుడు. మరి అందరూ ఇందాక చెప్పారు కదా, భూమికి బుర్ర ఎవరికైతే దగ్గరగా ఉంటుందో చాలా తెలివైన వాడు. ఆయన బుర్ర భూమికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. కనుక వాళ్ళ నాన్నగారి ఆశయాలు ఈ సంతానం అంతా ఇప్పుడు మాట్లాడిన వారందరూ నెరవేర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మన ప్రియులు ఎమ్మెల్యే గారు మరి బ్రదర్ గారు చెప్పినట్లుగా ఈ కుటుంబం చాలా ఉన్నతమైన కుటుంబం. హాస్పిటల్లో ఉన్న దగ్గర నుంచి చాలా కేర్ తీసుకున్న కుటుంబం. వారంటే ఎంతో అభిమానం వీరికి. సో అందుని బట్టి కుటుంబాలన్నింటి బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తూ ఒక్కొక్క మాట మీరు తెలియజేసిన జాన్ గారు కూడా మాట తెలియజేస్తారు. ఆ తర్వాత ముగింపు ప్రార్థన. మరి ఈరోజు మా నాన్నగారిని గుర్తు చేసుకుని అన్ని పార్టీ నాయకులు మా మధ్యకి వచ్చి, ముఖ్యంగా సత్యనారాయణ సార్ గారు అయితే చాలాసార్లు ఒక 5-6 సార్లు హాస్పిటల్కి రావడం, ప్రత్యక్షాన్ని పరీక్షించడం, ఉమాశంకర్ గారు రావడం జరిగింది. అలాగే మొన్నటినే మాజీ శాసనసభ్యులు వారిపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా మా ఇంటికి వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ ఆదరించి ధైర్యపరిచి ఏది కావాలని చేస్తారని చెప్పి వెళ్ళారు. అలాగనే మాజీ మంత్రివర్యులు గుత్తా గోపాలకృష్ణ గారు కూడా ఫోన్ చేసి మాతో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. మరి ఇలా మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్న నాయకులు, వేల కొలది సేవకులు, ఇప్పుడు దాదాపు 600-700 మంది పాస్టర్స్ ఈ స్థలంలోకి వచ్చి మమ్మల్ని ధైర్యపరిచి బలపరిచినందుకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. చాలా విషయాలు నాన్నగారి గురించి చెప్పాలని ఉంది, కానీ సమయం లేదు. త్వరలో ఏవిగా మీరు విడుదల చేసి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ వేదిక మీదకి వచ్చిన మా నాన్నగారి స్నేహితులు శంకర అన్నవరం గారి కుమారులు అన్నయ్య సాగర్ గారికి, చంద్రబాబు గారికి, సత్యనారాయణ సార్కి, ముఖ్యంగా మూర్తిరాజు ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే వెనువెంటనే ఉండి అనుక్షణం పర్యవేక్షిస్తూ ధైర్యపరుస్తూ కాకినాడ క్రైస్తవ సమాజానికి ఉపయోగపడడానికి మమ్మల్ని కూడా దేవుడు వాడుకుంటున్నాడు. అతి త్వరలో చాలా విషయాలు క్రైస్తవానికి చేయవలసిన పనులు ఉన్నాయి. కొన్ని రోజులుగా చేయలేకపోయాం, తిరిగి వాటిని ప్రారంభిస్తామని తెలియజేస్తూ వచ్చిన మీ అందరికీ, నాయకులందరికీ, అధికారులు కూడా వచ్చారు, మైనార్టీ డిపార్ట్మెంట్ స్టేట్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చారు, వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను ఈ మాట ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.